सत श्री अकाल। एबीपी साझा ते साझा स्पैशल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। आम लोगों के उपर हुण फिर महंगाई की मार पवेगी, पर इस बार महंगाई की मार कुछ वक्री होएगी। आम लोगों की जिंदगी दे विच हुण डेली रूटीन दी चीज़ों के उपर जीएसटी लागू कर दी गई है। जी हाँ, जीएसटी कौंसल की मीटिंग दे विच डेयरी प्रोडक्ट्स नूं जिवें कि पनीर, दही, शहद या होर कई चीज़ां ने जिहड़ियां असीं रोज़ाना जिंदगी दे विच वरतदे हां, उन्हां दे उपर हुण 5% जीएसटी लाजमी कर दिता गया है। यही नहीं, इस तो बिना हॉस्पिटल दे विच इलाज कराउण दे उपर भी जीएसटी लागू कर दी गई है। हॉस्पिटल के रूम रेंट के उपर यह जीएसटी लागू की गई है। इस तो बिना कमर्शियल जेकर आपां गल करिए तां हवाई जहाज़ का सफ़र जेकर तुसीं बिजनस क्लास दे विच सफ़र कर रहे हो तो तुहानूं उस दे उपर भी जीएसटी देनी पवेगी। इस तो बिना होर किहड़ियां चीज़ों के उपर जीएसटी देनी पवेगी, देख लैंदे हां इस रिपोर्ट दे विच। आम लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पई है। इस बारे दोहरी मार जीएसटी ने पाई है। मंगलवार तो रोजाना वरतों दी कई चीज़ां महंगियां हो गई ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की प्रधानगी हेठ हुई जीएसटी कौंसल की मीटिंग विच पहली बार दुध उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे विच शामिल किया गया है, जिस नाल हुण पैकेट फूड उत्ते 5% जीएसटी देना पएगा, यानी कि सीधा असर आम लोगों दी जेबां उत्ते पएगा। महंगियां हुईयां पैकेट बंद चीज़ों की गल करिए, जिस दे विच दही, पनीर, लस्सी, शहद, सुक्के मखाने, सुक्का सोयाबीन और होर जरूरी चीज़ों उत्ते 5% जीएसटी देना पएगा। यही नहीं, इस तो बिना आटा, चावल ते दालों की गल करिए तो 25 किलो तो घट वजन वाले आटा, चावल ते दालों के पैकेट उत्ते 5% जीएसटी लागू कर दिता गया है और 25 किलो तो वध वजन के पैकेट उत्ते जीएसटी तो राहत मिलेगी। इत्थे ही बस नहीं, इन्हां तो इलावा होर भी बहुत कुछ महंगा कर दिता गया है, जिवें कि एलईडी लाइटां अते एलईडी लैंप 12% तो जीएसटी वधा के 18% कर दिता गया है। इन्हां तो इलावा ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, फोक, स्पून, स्किमर अते केक सर्विस आदि चीज़ों उपर भी जीएसटी वधा दिता गया है। आम लोगों लई हुण इलाज भी महंगा हो गया है, जिस दे तहत हॉस्पिटल दे विच एक दिन के कमरे का किराया 5000 रुपए तो जेकर वध होया तां इस सूरत विच 5% की दर नाल जीएसटी अदा करना पएगा। इस तो बिना आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के कमरिਆਂ उत्ते छूट रहेगी। जेकर तुसीं घुम्मण फिरन दे शौकीन हो तां तुहाडी जेब उत्ते हुण ज्यादा बोझ पएगा, क्योंकि जीएसटी कौंसल की मीटिंग विच लए फैसले मुताबक हुण होटल के कमरिਆਂ उत्ते भी जीएसटी लगेगा। जेकर होटल के रूम रेंट की गल करिए तो पहला 1000 रुपए तो घट रेट के कमरिਆਂ उत्ते कोई जीएसटी नहीं लगता सी, पर हुण अजिहे कमरिਆਂ उत्ते भी 12% जीएसटी लगेगा। उधर बिजनस क्लास विच हवाई झूटे भी हुण महंगे भाव विच मिलणगे। हवाई यात्रा के तहत वपारिक श्रेणियां की यात्रा महंगी हो गई है, जिस उत्ते 18% की दर नाल जीएसटी देना पएगा। इन्हां तो इलावा माल गोदाम विच रखण वाला समान भी महंगा हो गया है, जिस दे विच ड्राई फ्रूट्स, मसाले, गुड़, कपाह, जूट, तंबाकू आदि इन्हां सारियां चीज़ों उपर हुण 12% जीएसटी देना पएगा। जीएसटी विच वाधा होया, लिहाजा जीएसटी की कलैक्शन विच भी वाधा होया है। जेकर जून विच जीएसटी कलैक्शन की गल करिए तो यह वध के 1.45 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जिस दे विच पिछले साल के मुकाबले 56% का वाधा होया है। उधर बैंकिंग सैक्टर विच भी हुण जीएसटी लाजमी कर दी गई है, जिस दे मुताबक नवी चैकबुक लैण उत्ते 18% जीएसटी चार्ज लगेगा और लूज चैक लैण उत्ते भी 18% जीएसटी देना पएगा। इत्थे वेला एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद गल करांगे डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए दे विच आ रही गिरावट की। ब्रेक तो बाद स्वागत है। डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिरावट दे विच आ रहा, पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ एक डॉलर के मुकाबले रुपए की गल की जाए तो 80 रुपए एक पैसे के गिरावट पद्धर के उपर पहुंच चुकी है, जिस तो बाद कहा जा रहा है कि महंगाई होर ज़्यादा वध सकती है। उधर दूजे पासे संसद के मॉनसून इजलास के विरोधी धिरां दे वल्लों जोरदार हंगामा किया गया और उन्होंने कहा कि जिहड़ा कुछ भी हो रहा है, जिहड़ा लगातार रुपए के विच डॉलर के मुकाबले गिरावट आ रही है, उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेवार है। एक पासे केंद्र सरकार जीएसटी के राही वधेरे कमाई कर रही है, पर दूसरे पासे अंतरराष्ट्रीय बाजार के विच रुपए की कीमत बेहद कमजोर हो गई है। जेकर अंतरराष्ट्रीय मार्केट के विच डॉलर के मुकाबले रुपए की गल करिए तो बेहद कमजोर इस वेले रुपया हो चुकी है।
ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਕਾਰਡ 80.1 ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 58 ਰੁਪਏ 57 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 63 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 66 ਰੁਪਏ 77 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ 82 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 73 ਰੁਪਏ 26 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਲ 2022 ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। तमाम विपक्ष के लोग ये चाहते थे कि महंगाई पर बातचीत हो। जो आपने आटा, तेल, चावल, दाल, इन चीजों पे, घी, इन चीजों पे आपने जीएसटी लगाया है, ये आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम चाहते थे कि बात हो, लेकिन सभापति महोदय बिल्कुल कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने ढंग से तुरंत जो है एडजॉर्न कर दी। तो डायलॉग होने का और डायलॉग करने का सारा दायित्व तो विपक्ष पर थोड़ी है, सत्ता पक्ष क्या कर रही है? आप मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते, आप मुद्दों से भाग जाते हैं। हम आम आवाम के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। आप नारा दे रहे थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप अपने नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। आप अपने मित्रों को तो खिला रहे हैं लेकिन जनता को चाहते हैं कि भूखों मर जाए। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी कथनी और करनी में भी एक रूपता लानी पड़ेगी, तभी सदन चल पाएगा, तभी डायलॉग हो पाएगा। डायलॉग होने के लिए आप डायलॉग करने की शुरुआत तो करिए, मुखिया आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार को सलाह कौन देता है। एक ऐसे दौर में जब फूड इन्फ्लेशन 9% पे पहुंच गया है, जब रिटेल इन्फ्लेशन 95 मंथ हाई पे है, जब लोगों की आमदनी घट रही है, जब महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ रही है, उस समय में आटा, दही, चावल, पल्सेस, सीरियल जैसे बेसिक कमोडिटीज जो हर इंसान कंज्यूम करता है, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगा दिया गया। यह सरकार समझती नहीं है कि अगर आपको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं तो आप अमीरों पे भी लगा सकते हैं टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे लगता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी पर। क्यों गरीबों की जेब पे डाका डाला जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सरकार के जो वित्तीय सलाहकार हैं वो शायद सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को वित्तीय सलाहकार अपने बदलने चाहिए। इत्थे वेले एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ। ब्रेक तो बाद स्वागत है। कोई पहली बार नहीं हो रहा जो लोगों के उपर महंगाई की मार पई हुई। इस तो पहला रसोई के थाली का स्वाद भी लोगों का महंगाई बिगाड़ चुकी है। लगातार पिछले 1 साल तो सिलेंडर की कीमतों के विच रिकॉर्ड तोड़ वाधा होया। किहड़े समय कितना वाधा होया देख लैंदे इस रिपोर्ट के विच। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਤੇ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 14 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1003 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1053 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 834.50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1053 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 218 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, 10,000 12,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜੀਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 859 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ 884 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 899 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 949 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 1003 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ब्रेक तो बाद स्वागत है। आम लोग परेशान ने और केंद्र सरकार के वालों खाण पीण के समान के उपर GST लगाने के फैसले नूं सरासर गलत दस रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार नूं लोगों की जिंदगी सुखाली बनानी चाहिए है, पर हो इसके उल्ट रहा। सरकार उन्होंने उपर वार-वार होर ज़्यादा महंगाई थोप रही है, जिसके चलते उन्होंने जिंदगी नूं जिउण दे विच दिक्कतां आउंदियां ने और उन्होंने सरकार नूं दरख्वास्त की है कि जिहड़ा उन्हां वल्लों नवां खाण दे समान के उपर GST लगाउण दा फैसला लिया गया उस नूं तुरंत वापस लिया जाए। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਉੱਤੇ GST ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਅੱਗੇ 10-20% ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ।
ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ। ਆਓ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST, ਇਹ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵਿਕਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 2-3 ਚੀਜ਼ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਏਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਉਹਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮਾਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਚਮੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ GST ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ GST ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਜੁੱਤੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ GST ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ 2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12.5% GST ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀ GST ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਿੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਹੀਂ ਦਾ, ਪਨੀਰ ਦਾ, ਦਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੱਭੀ, 10 ਦੀ ਉਹ 100 ਦੀਆਂ ਲੱਭੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ 29 ਕਰੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 5% GST ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਲਟਾ ਘਟਣੀ ਕੀ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, GST ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਗਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਘਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ GST ਲਾਇਆ। ਹਲੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ GST ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ GST ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ GST ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर बेसिक नीड्स से टैक्स लाना बड़ी शर्म वाली गल है। मैंने लगता है कि बेसिक नीड्स से टैक्स नहीं लगना चाहिए और खान ते आटे दाल ते दुध ते दही ते टैक्स लावांगे तो जिहड़ा माड़ा तबका होर माड़ा हो जाएगा। सारिਆਂ वास्ते है तो 5 रुपए ही वधणगे। जिंदे घर 2 किलो दुध आंदा वधणगे 5 रुपए, पर महीने का 150-200 जिहड़ा वधेगा ना, वो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि कमाई की वध किते भी नहीं हैगी। कमाई किसी पासे नहीं वधी पई। बाजार 'ਚ हालात देख लो, गाहक बिल्कुल नहीं है। सरकार ने आम आदमी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਓ, 5% ਟੈਕਸ GST ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1% ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਬਜਟ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ GST। 5% ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਲਓ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? 1-2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ 'ਚ? ਸਰ, ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਲਾ ਲੈਣ। ਜੋ ਘਟਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ 10 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।